people. This was my first real mission trip ever, so I was pretty nervous about everything. In Matthew 28, Jesus promises that if we go out in His name, He'll be with us. He gives us that promise. I knew about that promise for some reason. I was still scared and nervous even once we got to the mission field. And the thing is, I think I was so scared because I didn't truly understand His promise. Jesus doesn't say He'll be watching us do our thing live on His big flat screen TV. He says that He will be with us. He will physically be there by our side. And throughout this week in Washington, D.C., I felt that. I felt the holy presence of God with our mission team as we reached out to serve the homeless people. We fasted for almost 24 hours and lived with the homeless for 5 hours in the park. We reached homeless people with diseases and disabilities through prayer and music. We went to the alleyways of downtown Washington, D.C. to feed, talk to, and pray for groups of people. We went to the park after 9:30 at night to reach out to the homeless, and I'm the girl that gets scared to get the meal alone after 8 o'clock. We reached people with language barriers who couldn't understand most of what we were saying. And there's no way that all of that happened by our own power. It was nothing but the power and awesomeness of our own God. I did things that I never ever saw myself doing in a million years. I said things to people that I didn't even know I could say. And that's how I know that nothing about this mission trip was our doing. It was the work of God's hands. For one of the first times in my life, I really felt like I was a part of the light of the world. God was working in Washington, D.C., and I felt it. And I know I didn't do a perfect job in everything that I did. But God doesn't expect my perfection or success. He expects my obedience. On this mission trip, I learned what true happiness is. When we were in the alleyways of a homeless shelter on Thursday, there was a man who sang Amazing Grace at the top of his lungs. Here was a man in a dirty shirt and jeans without a home, and he was still so happy. He was praising God with what he had, and what's more, he was praising God with the biggest, cheesiest smile on his face. And I realized that true happiness comes from being a child of God. It doesn't come from having a home or money, but it comes from living in His love and mercy. And after this mission, I have a bigger heart to share this love with the rest of the people in this world. Thank you. 안녕하세요. 제가 2년 전에 죄인인 걸 깨닫고 예수님을 제 마음으로 영접했습니다. 저는 그때부터 늘 선교사가 제 꿈이었어요. 선교사가 되고 싶었던 이유는 하나님께서 저에게 큰 사랑을 보여주셨기에 저는 나의 남은 삶을 하나님께 드리고 싶었어요. 나는 하나님을 믿어서 천국을 가는데 하나님을 못 들어본 사람들이 지옥에 가는 게 저는 너무 무책임한 생각이 들어서 하나님이 우리에게 주신 은혜를 사람들에게 알리고 싶었어요. 그래서 이번 미션 트립이 나의 꿈을 조금 맛볼 수 있는 기회라 너무 흥분되어 있었어요. 마태복음 28장에 Go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And if you go in my name, I will be with you. 하나님께서 저희를 약속하셨어요. 내 이름으로 가면 나는 너랑 항상 함께하리라. 저는 이번 미션 트립을 통해서 하나님의 약속을 경험하고 하나님의 전능하심을 깨달았어요. 우선 홈레스한테 가기 전에 그곳에서 홈레스 사역을 하시던 최 목사님께서 우리도 홈레스 익스피리언스를 해봐야 된다고 해서 그 근처에 홈리스들이 되게 많은 파크에서 우리도 5시간 동안 아무것도 안 하고 벤치에 모두 다 혼자씩 앉아 있었어요. 그 뜨거운 날씨에 벤치에서 진짜 너무 심심해서 미치는 줄 알았는데 근데 그때 그 사람들의 생활을 조금이나마 이해할 수 있었습니다. 그러면서 너무 하나님께 감사했어요. 나는 진짜 축복받았구나. 우리가 파크에 있을 동안 앞에 앉아있던 홈리스들은 혼자 매일 거기서 샀는데 나는 고작 5시간 있었다고 불평하고 하나님께 그때 너무 감사하고 제 부모님들께 너무 감사했어요. 또 목요일에 저희가 어떤 곳에 갔는데 홈레스 쉘터 뒤에 있는 데를 갔는데 되게 아주 무서운 형들이 너무 많았거든요. 차를 타고 어디 골목을 들어가가지고 또 골목을 들어가고 그래가지고 어디 갔는데 막 술병 있고 막 새 죽은 것들이 있고 그래가지고 어떤 빌딩 사이로 갔는데 형들이 되게 많더라고. 크고 막 키도 크고 막 덩치 이래가지고 막 근육 되게 많고 너무 무서웠는데 진짜 무서워 죽는 줄 알았는데 가서 저희가 춤을 추면서 노래를 부르고
사람들을 보는데 제 눈에는 홈레스, 집이 없는 사람들이 보이는 게 아니라 하나님이 없고 하나님이 필요한 사람들이 보였어요. 이제 모든 춤추고 노래 부르는 것이 끝나고 이제 그분들이랑 얘기할 시간이 됐는데 전 너무 무서웠어요. 이제 저희는 이쪽에서 10분 동안 한 얘기하고 저쪽 골목이 있었는데 거기는 무서운 종들이 되게 많았거든요. 근데 그 형들이 계속 쳐다보더라고요. 아 얘네들 우리한테 언제 오나 이런 눈빛으로. 그래서 저는 너무 무서워가지고 네이든 형한테 가가지고 아 형, 나 미치겠어. 나 너무 무서워. 어떻게 살려줘. 근데 가야 될 것 같아. 근데 네이든 형이 하나님이 부르는 것 같으면 가서 전해라. 하나님이 대신 전도하라. 그래서 저는 눈을 감고 천천히 걸어갔어요. 눈을 감고 기도를 하면서. 근데 걸어갈 때 두 성경 구절이 갑자기 생각나더라고요. 아까 말한 구절 너와 함께 하겠다. 그거랑 시편 56장에 다윗이 말한 하나님을 굳게 믿습니다. 두려워하지 않을 것입니다. 사람이 나를 어떻게 하겠습니까? 그 성경 구절이 생각나고 사람들이 얘기하니까 저에게 평안이 있었어요. 그때 사람들에게 예수님 얘기를 하고 기도를 해줄 때 제 힘으로 한 게 아니라 성령님께서 제 안에서 하는 거라고 믿습니다. 그때 저는 믿음이 되게 중요한 걸 깨달았어요. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 약속을 지키십니다. 하나님은 이 세상을 창조하셨고 하나님은 전능한 분이십니다. 그래서 우리는 하나님을 섬기는 겁니다. 하나 더 깨달은 것은 하나님은 우리의 기도를 응답하십니다. 제가 요즘 하나님의 말씀을 읽으며 묵상을 하며 기도를 합니다. spiritual eye, 눈을 뜰 수 있게 spiritual ears. 이제 그러면서 하나님께 지혜를 구하며 하나님의 인도하심과 사탄의 공격을 알고 이길 수 있게 기도를 하는데 하나님께서 제 기도를 들으시고 말씀과 사람들을 통해 요즘 저에게 되게 많이 답을 해주십니다. 근데 답하시는 방식이 언제나 달랐어요. 하나님께서 저와 저희 주변 사람들에게 일하시는 게 저를 너무 겸손하게 만듭니다. 아, 하나님은 엄청난 분이시구나 라는 생각이 듭니다. 미션에서 수요일 저녁에 큐티를 했는데 그 큐티가 저를 되게 많이 생각하게 했어요. 하나님의 주신 은혜, 우리를 위해 십자가에 죽으신 게 우리에게는 어떤 의미인가? 우리에게는 엄청난 의미인가? 아니면 그냥 그런 의미인가? 우리를 위해 죽으신 게 엄청난 의미라면 우린 그렇게 살고 있는가? 제가 그걸 생각하면서 제 인생을 돌아보니까 분명히 생각으로는 죽으신 게 엄청난 의미인데 지금까지 그렇게 안 살고 있다는 걸 깨달았습니다. 예수님을 위해서 살면 좁은 길을 가야 되고 좁은 길을 가면 사람들은 저에게 핍박을 할 것입니다. 예수님께서 여기 계셨을 때 우리에게 말씀하신 게 나를 따르면 너는 핍박을 당할 거다. 그것도 좋으면 나를 따라라. 근데 야고보서에는 나를 따라서 힘들고 핍박당하면 기뻐해라. 힘들 때 네가 하나님에게 더 기대고 더 의지하고 더 믿으면 너의 믿음이 성장할 것이다. 힘들 때 그걸 찬스라 생각하고 기뻐해라. 이 모든 걸 생각하면서 저는 하나님께 너무 죄송했습니다. 나를 위해 죽으셨는데 나는 하나님이 싫어하는 죄만 하고 하나님이 하라는 전도는 안 하고 하나님께 저는 너무 창피했습니다. 저는 하나님에게 찬양을 하고 예배드리고 이번 미션을 통해 예수님을 전도할 때가 제일 가장 행복했습니다. 그리고 하나님께서 저를 보면서 기뻐하신 걸 저는 믿습니다. 그래서 저는 하나님께서 음악을 통해 선교를 하라고 말씀을 하시는 걸 이번 미션 트립을 통해서 드디어 알았습니다. 그래서 이제는 그냥 배우고 생각만 하는 게 아니라 배우면 행동을 하고 하나님께서 우리의 시키신 일들을 하나님의 영광을 위해 하기로 결심했습니다. 이번 미션 트립을 통해 하나님의 전능하심을 깨닫고 하나님은 약속을 지키시고 하나님은 살아계신다는 걸 진심으로 알게 됐습니다. 이제 저는 하나님이 주신 말씀을 읽으며 행동하며 성장하면서 기도하면서 하나님께서 중국으로 가라든지 아니면 다른 데로 가라고 말하시면 즉각 온전히 기쁨으로 갈 겁니다. 감사합니다.